الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Barcha maqtovlar ham ulug'lov Alloh subhanahu va taolaga bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga shin ko'nglimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsin edi. Hurmatli jamoat, Alloh subhanahu va taola kishilarga to'g'ri yo'lni ko'rsatir uchun Qur'on kitobini indirdi. Alloh taola Qur'oni Karimda turli ibratli qissalar keltiradi. Niye için? Kişiler şunu o'qib, o'zlarına faydalı derslerini alıp, şu derslerini o'zlarining turmuşlarında kullana alsın için. Kur'an'da şulay yok, peygamberler bilen baylı kıssalar var. Mesela Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam'ın turmuşu bik jintiklep söylene. Kur'an'da Yusuf aleyhisselam'ın bir özün anın en yakın kişileri kuyuda ölüm kütüp kalığı. Anı kul itip satılığı haminde bir gayipsiz keliş, gayiplep zindanға taşlanığı tügel tefsirlene. Ol şu ağırlıklarını Allah'ın rahmetinden ümitini üzmüşe, layıklı itip ötüp çığa. Çünkü imanlı kişinin bir vakitte da taşlamauşı Rabbisi, tayanışı var ikenini ol bir kaşanda unutmayın. Şunun için de bik ağır halga kalgan vakitte da turmuş ağırlıkları aldığında sınmayın. Çünkü dünyada nindigine jingil, yaki nindigine ağır haller bulmasın, imanlı kişi her vakit otuşta bulaşak. İmanlı kişi her vakit otuşta bulaşak. Bu turuda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şunu sözler etken. Acaban li emril mu'min inna emrahu kullahu lahu khayrun ve leysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabadhu sarra'u şekara fekana khayran lah ve in asabadhu darra'u sabara fekana khayran lah. Yani imanlı kişinin hali gacap. Her nerse onun için hayırlı. Bu imanlı kişiye gene biriyle. Eğer ona bir yaxşılık, nimet kilse, ol Allah'a rahmetin bildire. Bu onun için hayırlı bula. Bunun için ona savap yazıla. Eğer ona bela kaza ağırlık kilse, ol sabır ite. Bu onun için hayırlı bula. Bunun için ona savap yazıla. Yani imanlı kişi, hürmetli cemaat gül otuşta bula. Şuluk vakitte bana erişi için nerse gerek? Nık imanlı bulu gerek. Müslüman kişisi distelerse yıllar tırışıp kup güçlerin tugip nindidir neticelerge erişirge mümkün. Neticelerge, nindidir baylıklarga, zor baylıklarga
ирешә һәм шул байлыкларга ирешсә, нәтиҗәләргә ирешсә дә, ул мин моңа үз белемем, үз тырышлыгым белән ирештем дип уйламый, мактанмый, тәкәбберләнми. Киресенчә, ул бу нәтиҗәләргә мин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән ирештем дип, үзенең нәтиҗәләрен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә белән бәйли. Шулай ук инде тормышында ниндидер авырлыклар килсә, ниндидер бәла-каза килсә, бөтен дөньяны сүгенеп, кешеләрне гаепләп йөрми. Күркәм сабырлык күрсәтә. Шуның аркасында зур савапка ирешә һәм Аллаһ Тәгалә үзенең ниъмәтләрен аңа бирә. Менә бу хөрмәтле җәмәгать иманлы кешенең юлы. Пәйгамбәрләрнең тормыш юлында да моңа мисаллар бик күп. Хөрмәтле җәмәгать, бу дөнья җәннәт бакчасы түгел. Шуңа да бу дөньяда кайгысыз, авырлыксыз яшәргә өметләнгән кеше ул ялгыша. Шулай ук инде кемгәдер ниндидер авырлык, ниндидер бәла-каза, сынау килсә, бу авырлык, бу сынау аңа аның гөнаһы өчен килде дип хөкем чыгарырга ашыкмаска кирәк. Син каян беләсең? Бәлки аңа бу сынау, бу авырлык аның дәрәҗәсен ахиратта тагы да югары күтәрер өчен бирелгәндер. Үзенә килгәндә, әлбәттә, бераз уйлап, фикерләп алу файдалы була. Ни өчен бу авырлыклар миңа килде? Намазларымны үз вакытында укып бараммы мин? Әти-әниемне рәнҗетмәдемме? Күршеләр хакын үтимме мин? Күршеләр хакын, кеше хакын берсен рәнҗетмәдемме? Әзрәк уйлап, фикерләп алу файдалы була. Кирәкле эш. Белгәнебезчә, инде пәйгамбәрләргә дә шактый сынаулар, авырлыклар килгән. Ни өчен? Гөнаһлар кылган өченме? Әлбәттә юк инде, чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә пәйгамбәрләрне гөнаһсыз кылды. Гөнаһлардан пак, ерак, чиста кылды аларны. Пәйгамбәрләр гөнаһсыз һәм Аллаһка иң якын кешеләр. Юсуф алейхиссалам да зур сынаулар аша уза. Берсенең нәфсенә ошамаган гөнаһны эшләмәгәнгә, аңа каршы килгәнгә күрә, аны уш белән, аңа ашу итеп, уш белән аны зинданга ташлыйлар, ябалар. Ләкин ул Аллаһның рәхмәтеннән өмөтен өзми. Шуңа Аллаһ Тәгалә дә аңа гел ярдәмен күрсәтеп тора. Аңа төшләр юрау гыйлемен бирә. Шулай итеп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Юсуф алейхиссаламны зиндандан чыгара, аның үзен һәм аның гыйлемнәрен кешеләргә кирәкле иттереп кыла. Шулай итеп, бер көнне зур Мисыр дәүләтенең патшасы төш күрә. Аның төшен берәү дә юрый алмый. Юсуф алейхиссалам зинданда утырган вакытта аның белән бер кеше утырган була. Шул кешенең төшен Юсуф алейхиссалам юраган була. Хәзер инде ул кеше азатлыкка чыгып, шул патша янында хезмәт кылып йөрүче кеше тиз генә Юсуф алейхиссалам янына бара дагын шул патшаның төшен юрата. Төшне юраганда 7 ел гадәттәгечә иген игәргә, аның аз өлешен генә ашап, калганын сакларга куша. Чөнки аннан соң 7 ел корылык киләчәген, шул вакытта сакланганны кулланып булачагын аңлатып бирә. Шулай итеп, Юсуф алейхиссалам патшаның төшен юрап кына калмый, шуның шишелешен дә өйрәтә, күрсәтә. Корылык юлларында илне, халыкны ачлыктан коткару юлларын язып бирә. Шулай итеп, Юсуф алейхиссалам зур дәүләтнең 15 еллык икътисади азык-төлек программасын планлаштырып, төзеп бирә. Патшага төшнең ничек юралуын сөйләгәч, патша Юсуф янына үзенең ярдәмчесен Юсуф артына җибәрә, Юсуфны үз янына алып килер өчен. Шулай итеп, Юсуфны алып килеп, Юсуф белән алейхиссалам белән әзрәк
патша сөйләшеп алгач, акыллы патша аның шын оста, белгеч икәнен күреп, халыкка файдалы хезмәт кыла алачагын уйлап, Юсуф алейхиссаламны үзенең дәүләтендә финанс министры иттереп куя. Финанс министры вазифасын билгели Юсуф алейхиссаламга. Шулай вакытлар уза, Юсуф алейхиссалам үз вазифасын яхшы итеп, камил рәвештә башкара. Аллаһның рәхмәте белән шул җирлекне, шул җирлектә яшәгән халыкларны барысында ачлыктан коткара. Аның иленә хәтта күрше дәүләтләрдән дә ашлык алырга киләләр. Әлбәттә, Юсуф алейхиссалам гадел итеп, бөтен кешегә дөрес иттереп өлеш чыгара. Акыллы патша аның ил белән яхшы идара итәчәген күреп, үз патшалыгын патша булырга лаеклырак булган Юсуф алейхиссаламга үзеннән соң шушы патшалыкны тапшыра. Шулай итеп, Юсуф алейхиссалам зур Мисыр дәүләтенең патшасы була. Хөрмәтле җәмәгать, уйлап карасак, бу Аллаһның кодрәтенә һәм хикмәтенә мисал булып тора. Юсуф алейхиссалам башта кыйда үлем көтүче кеше иде. Аннары кул итеп сатылды. Озак еллар зинданда утырды. Әмма ул бер вакытта да Аллаһның рәхмәтеннән өмөтен үзмәде. Үзеннән торганын бөтенесен эшләде һәм шулай итеп югары дәрәҗәләргә иреште. Шул вакыттагы зур дәүләтнең башта финанс министры булды, аннан соң инде шушы зур дәүләтнең патшасы да булды. Аллаһ субханаху ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә шундый аятлар китерә. Кур'анда әйтелә: "Кулиллаһумма маликал мульки ту'тил мулька ман ташау ва танзи'ул мулька мимман ташау ва ту'иззу ман ташау ва тузиллу ман ташау биядикал хайр иннака аля кулли шайин кадир." Ягъни әйтелә: "Әйт, и Раббым, патшалыкның Раббысы булган Аллаһ, син үзең теләгән кешегә патшалык бирәсең һәм үзең теләгән кешедән патшалыкны аласың. Син теләгән бәндәңне олуглыйсың һәм теләгән бәндәңне хур итәсең. Барысы да синең генә хакимлегеңдә, син һәр нәрсәгә кодрәтле." Әл-Гимран сүрәсенең 26-нчы аяты. Хөрмәтле җәмәгать, һәрбер кеше дә тормыш дәврендә шуңа охшаш авыр хәлләрдә калырга мөмкин. Якын кешеләрнең ташлап китүләре, үлем көтеп яту, тормыш кыенлыгы арасында кул дәрәҗәсенә төшү, иректән мәхрүм булу кебек хәлләр килеп чыгарга мөмкин. Менә шул авырлыкларны җиңеп чыгарга мусульман кешесенә аның иманы ярдәм итә. Мусульман кешесе бер вакытта да Аллаһның рәхмәтеннән өмөтен үзми һәм үзергә тиеш түгел дә. Үзеннән торганын бөтенесен дә эшләп, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә өмөтләнеп яшәргә тиеш. Үзеннән торганны бөтенесен дә эшли һәм иманлы кеше һәм дөньяда яхшы нәтиҗәләргә ирешә. Шулай итеп, ахирәттә инде мәңгелек җәннәт ниғмәтләренә ирешә. Шундый караш белән яши торган кеше, мусульман кешесе, тормышта һәр вакыт канәгать булачак. Үзен һәр вакыт бәхетле хис итәчәк. Аллаһ субханаху ва тааля кылган изгелекләребезне һәрберебезнекен кабул кылсын иншалла. Изгелекләребезнең файдаларын бу дөньяда һәм ахирәттә күрергә насыйп итсен. Амин.